नमस्कार दर्शक बंधु प्राइम टाइम ओडिया यूट्यूब चैनल रे आपको स्वागत। आम आज पहुंची जाइए मयूरभंज बारिपदा टाउन रे आठी आमको संत रामपाल जी महाराज किसी शिष्य माने आप देखी पारे बस पाखु आम जाना आलोचना करवा वर्तमान टाइम रे पूर्ण संत जोटा कि तत्वदर्शी संत किए अच्छी आउ से संत रामपाल जी महाराज विषय में आउ सब किसी जानवा आम पूर्व थर भिडियो बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देते से आम पाखे अच्छी से पुस्तक जो देख पारे आप ये पुस्तक से वितरण करते ज्ञान गंगा आउ ये हूँ गीता तर ज्ञान अमृत आ गए अच्छी आम पाखे जीवन मार्ग देखिपे तीन जाक पुस्तक आम संग्रह करके आनीचु तो आसतु आम सहित आलोचना करवा पचार बुझा विस्तार भाव से आमको कौन आमर तत्वदर्शी सत विषय कि भाव से आमको बुझेबे हम जान। नमस्कार आज्ञा। आपनकर परिचय आज्ञा। नाम प्रशांत मोहन दास घर भक्तिगता उदला। अच्छा ठीक अच्छे आप संत रामपाल जी महाराज आपनकर परिचय आज्ञा। आज्ञा मो ना स्वरूप दास घर 7 नंबर वार्ड मधुवन बारिपदा। ठीक अच्छे आपनकर परिचय आज्ञा। सत्सायन मो ना हूँ बसंत दास घर हूँ बारिपदा भंजपुर एलआईसी कॉलोनी पाखे। अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा नमस्कार आज्ञा। सत्साय आपनकर परिचय आज्ञा। मोर ना हूँ लालमोहन दास आज्ञा आम घर हूँ बारिपदा रघुनाथपुर सेंट मोरी पाखा। अच्छा माने आपको कहे बारिपदार आपण होछंती कप्तिपदा ब्लॉक नहीं कि ठीक अच्छे आज्ञा। देखि पारछे दर्शक बंधु ये होची से ज्ञान गंगा पुस्तक ये होची से चित्र छवि जहाँ आम से दिन देखी जो उल्टा रूपी संसार वृक्ष कहुई आम पाखे आज से गीता अच्छी ये हूँ गीता अध्याय नंबर 15 आ श्लोक नंबर 1 और 4 तथा श्लोक नंबर 16 17 प्रमाण अच्छी बोलिकी कहुई पुस्तक रे देखिपे तो आम विस्तार भाव जाना जे ये उल्टा रूपी संसार वृक्ष जो तत्वदर्शी सत ही से संपूर्ण भाव सठिक भाव में कहीपर बोलिकी आमको तो आम से संत रामपाल जी महाराज शिष्य पाखु उल्टा रूपी वृक्षर सठिक परिचय गुरु जो संत रामपाल जी महाराज अच्छा किभली भाव में बुझे से किभली भाव से वृक्षर दर्शे से संसार रूपी वृक्ष को हम विस्तार भाव में जाना। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। हाँ आपंकर गुरुजी ज्ञान हिसाब से आधार में आम दर्शक मानक आप विस्तार भाव में बतइबे जे मूल को प्रभु आउ कांड को प्रभु आउ शाखा किए आ पत्र किए ये सब जिनस आमको विस्तार भाव में जनइबे आज्ञा। ठीक अच्छे आज्ञा। ये देखो आज्ञा ये हूँ भगवत गीता ये अच्छी अध्याय गीता गीता अध्याय 15 आपणकर श्लोक हूँ 1 रे वर्णित अच्छी जे ऊर्ध्वमूलम अधशाखम असतम प्राकुरवयम छंदासी जस वर्णानी जस्तम वेद से वेदविद। ता अर्थ है आज्ञा संसार गोटे उल्टा रूपी असतत वृक्ष आमर संसार टाकू गोटे उल्टा माने असतत वृक्ष रूपे वर्णना कराई जार मूल होउछंती पूर्ण परमात्मा जोटा आमर माटी भीतर को रोची जोटा जोटा आमर चेर तो सी होउछंती पूर्ण परमात्मा सेठू जो मोटा डाल बाहरी मोटा जो आम गंडी बोली कहूचे सी होउछंती आपनकर अक्षर पुरुष सेठू जो आपनकर माने गोटे गंडी रे जो डाल बाहरी शाखा बाहरी
ହଁ ସେଇ ଡାଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେଉଁ ଡାଳ ବାହାରିଛି, ଡାଳ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷର ପୁରୁଷ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଡାଳରୁ ପୁଣି 3ଟା ଶାଖା ବାହାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରଜଗୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତଗୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମ ଗୁଣ। ସେଠୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡା ଯୋଉ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜୀବ ଜଗତ। ତ ସଂସାରଟାକୁ ଆମର ଏହି ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ସଠିକ ଭାବରେ ଯିଏ କହିପାରିବ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତତ୍ପଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ ବା ବେଦବିତ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଟୀକାକାର ଆଉ ଜୟଦେବାଲ ଗୋୟନ୍ଦିକା ହେଲା ଆମର ଅନୁବାଦ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କୋଉଠିକାର ଦେଖ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଆମର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଲେ 15 ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ଆମର ହେଲା। ଆଉ ଏଠୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶତଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଗୀତା ଅଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ଏବଂ ସର୍ପୁରୁଷ, କ୍ଷର ପୁରୁଷ, ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ଏବଂ କ୍ଷର ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, ଏଠି 2 ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସେ 2 ପୁରୁଷ କିଏ, ଆମକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, କବୀର ଦାସ ଯେତେବେଳେ 600 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କାଶୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ। ସେ ତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେ ତ ପରମାତ୍ମା, ସେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ଏକ ପେड़ है, ନିରଞ୍ଜନ ବାକି ଡାର, ତିନ ଦେବା ଶାଖା है, ପାତ ରୂପ ସଂସାର। ଆଚ୍ଛା ତ ତା ଅର୍ଥ, ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଗଣ୍ଡିରୁ ଯୋଉ ମୋଟା ଡାଳ ବାହାରିଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଳ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତାଜୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଶାଖା ବାହାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରଜଗୁଣ, ତମ ଗୁଣ, ସତଗୁଣ, ତ୍ରିଗୁଣ। ଆଉ ଯୋଉ ପତ୍ର ଆକାରରେ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ରହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଜୀବ ଜଗତ, ପାତରୂପ ସଂସାର, ଯୋଉଟା ପାତ ରୂପ ସଂସାର ବୋଲି ଯୋଉଟା ମାନେ କୁହା ଯେତିକି ହେଇଛି। ଏଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପତ୍ର। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କବୀର ଭଗବାନ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। କୌଣସିଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ଖରାପ ନାହିଁ, ସବୁ ହିଁ ଭଲ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ଆଉ ମିନିଂ ଅତୁଳନୀୟ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ପରେ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବହି ପଢୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ, ଆମ ମନ ଗଢା କିଛି ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରିବୁନି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଆମ ପ୍ରତି, ଆମର ଯେତିକି ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେରୁ ଜାଣିଲେ? ଏଇଟା ଆମେ ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ହେଲୁ, ସେବେରୁ ଜାଣିଲୁ। ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସବୁ ଥିଲା, ଯୋଉ ପୁରାଣ ବେଦ ସଦଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆମର ଗୀତା ରହୁଛି, ସେ ହଉଛି 4 ବେଦର ସାରାଂଶ। ସେଇ ଗୀତାର 4 ବେଦର ସାରାଂଶରେ ଯୋଉ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 62ରେ ସେଠି ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଯଦି ତମେ ସର୍ବସୁଖ ବା ସନାତନ ପରମ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ।
ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ ବୋଲେ ତୁମେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଚ୍ଛା କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ଠିକ କରିପାରିବ। ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ସତ୍ପୁରୁଷ ଆଉ କ୍ଷର ପୁରୁଷ ଆଉ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା କବିର ବୋଲିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗଛର ଆପଣ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ପୁରୁଷ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ୟାର ଜ୍ଞାନ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ସତ୍ପୁରୁଷ କିଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଯେମିତିକି ଗୀତାରେ ତ ଅଛି ମାନେ ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କର ଧରାଯାଉ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ହେଲା ବାରିପଦାରେ ମଧୁବନରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ଥିବ, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିବ, ସେମାନେ ସେଠି ରହୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷର ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷର ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଗୀତାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷର ପୁରୁଷ, ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 21 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ଆଚ୍ଛା 21 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସିଏ ମାଲିକ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 21 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। 21 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପୁରା ଉପର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଗୀତାରେ ବି ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ କାହା ପାଖକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାକୁ କ୍ଷର ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 7 ଶଙ୍ଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। 7 ଶଙ୍ଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ, ଯାହାକୁ ଗୀତାରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କାଳ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଏଇ ବାଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହଉଛି ସେ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗା, ଯିଏକି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାଳ ନଥିଲେ। ପୁଣି ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କାଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ କିଏ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ କାଳ ନଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କାଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ କାଳ କିଏ ଥିଲେ? ନମସ୍କାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କାଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଗୀତା ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କାଳ ନଥିଲେ, କାଳ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ବି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ମୋତେ ଏ ରୂପ ଦେଖାଅନି, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଅ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୁମେ କିଏ, ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ସେଇଠୁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଥିଲେ, ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଶ୍ଲୋକ 32ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାକାଳ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୈନିକ ଯେତିକି ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ମରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମରିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ମହାକାଳ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ କେବେ ମହାକାଳ ନଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଏକଥା କହିଲେ କେମିତି ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ମତ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେଠି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କାଳ ଭଗବାନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ
ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେତ ଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିକି କାଳ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନାଇଁ। ଏଠି କାଳ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ତିନି ଦେବଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତିନି ଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କାଳ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ୟୋତି ଯୋଉ ନିରଞ୍ଜନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭଲ ନା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ କହିଲେ ଇଏ ତ ଆପଣ ସେ ସର୍ପୁରୁଷ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ହଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷର ପୁରୁଷ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷର ଇଏ ପୁରୁଷ। ହଉଛି ସେ ତାହେଲେ କ୍ଷର ପୁରୁଷ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହଁ, ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। କାଳ ତାଙ୍କର କାଳ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ତାହେଲେ ନାଇଁ କି? କାଳ ଭଗବାନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କାଳ କାଳ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସିଏ ହଉଛି ଆମର କ'ଣ ସର୍ପୁରୁଷ କ୍ଷର ପୁରୁଷ। କ୍ଷର ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ସେ କ୍ଷର ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆପଣ ଗୀତାରେ ବି କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 32। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 32 ରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସେ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଆଉ ଏ ହଉଛି ହେଲା ଆମର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 32ରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଏଠି ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ତ ରାମପାଲ ବି ମହାରାଜ ଆମକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ସେମାନେ 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପୁସ୍ତକରୁ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭାବାର୍ଥା ଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ତର୍ପଣ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳେ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଠି, ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଆଉ ତର୍ପଣ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ୟାକୁ କାହିଁକି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ୟାକୁ କଲେ ଆମର କ୍ଷତି କ'ଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ବିନା ଗୁରୁରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛୁ ସେଟା ସଫଳ ହେବନି। ଆମକୁ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଦିକାଳରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ସବୁ ବତାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଅକ୍ଷର ଗୁରୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଗୁରୁ ଥିଲେ। 2 ଜଣ ଗୁରୁ ଧାରଣ କଲା ପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଠାକୁର ବୋଲି ଛୋଟବେଳୁ ମାନି ଆସିଛୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଗୁରୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଗୁରୁ ଯାହା ବତେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇକି ଆମେ କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା? ଆମେ ଯାହା ମନମାନି ପୂଜା ବିଧି ବା ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅକାରଣରେ ଯାଉଛି। କାରଣ ବିନ୍ ଗୁରୁ ବିନ୍ ବେଦ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମଝେ ନା ସାର ରହେ ଅଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ କଥା ବିନା ଗୁରୁରେ ଭକ୍ତି କରିବା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ। ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉପବାସ ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଏଟା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା କରିବା, ବଳି ଦେବା, କୌଣସି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମେ ଅଜାଣତେ ଏତେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାପ ଭାଗିଦାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କହିବେ ସେଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ପୂଜା କରିବା ତେବେ ଆମର କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସଫଳ ଲାଭ କରିବା, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ସେଇ ସନାତନ ପରମ ଧାମ ଯିବାର ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଆଗେ ଗୁରୁ କରିବା ଜରୁରୀ। ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ସିଏ ବି ସଦ୍ଗୁରୁ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆମର ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି।
ଏମିତି ତ ଗୁରୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯିଏ ଆମର ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦବ, ଆମର ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ରାମପାଲ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେ ବି ସବୁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ କାହା ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେନି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଥ ବା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାହଉଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ଆମର 4ଟା ବେଦ, ଗୀତା, 6 ଶାସ୍ତ୍ର, 18 ପୁରାଣ ର ଅନୁକୂଳରେ ସବୁ ସାଧନା ବତଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଖାଲି ମନ ମାନା ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେଖ ବେଟା ତୁମର ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ତମେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବା ବଦଳରେ ତୁମର କ୍ଷତି ସବୁ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତ ଫଲୋ କରବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ତ ଆମର କ୍ଷତି ହିଁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁରା ଠିକ କଥା। ଯେମିତିକି ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ କଥା ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।